الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتطت بدرب لا طوله بشاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه عون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ولا سر من كل قدر مقدور وحجر محظور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهلي يقطع ولا في جبلي يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب السيد حسن بن أحمد بن محمد بن سالم وإلى شيخه العالم الرباني الزين بن إبراهيم بن زين بن سمت وإلى الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي روحي الشيخ أحمد شرواني زوري البنجري وإلى سيد الحبيب بن محمد العيدروس وإلى سيد الحبيب عبد الله بن القدر على رسول جميع شيخنا إنما كانوا أن الله يكفي لهم ويرحمهم ويلد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف وصلي بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin terakhir yang kita bahas tentang menyembahyangkan mayit, disunahkan menyembahyangkan jenazah itu di masjid dan dengan 3 saf atau lebih. Jadi minimal 3 saf, diolah 3 saf atau lebih minimal, jangan jadikan 2. Karena dikatakan ma min muslimin yamutu, tidak ada seorang Islam yang meninggal dunia fayusalli alaihi salasatu sufuf, maka disolatkan mayat itu dengan 3 saf minal muslimin, dari kalangan orang beriman, illa aujaba, kecuali maka wajiblah mayat itu, wajib dapat ampunan sama anaknya, wajib dapat surga, wajib dapat rahmat, ini minimal 3. Nah kita juga sebenarnya belajar dari situ, bersosial dengan orang gitu. Nah karena kita berharap juga ketika kita meninggal dunia banyak yang datang untuk mensolatkan. Kalau sekedar hadir dudukan di luar rumah banyak aja, berokokan banyak. Tapi yang kita harapkan itu bukan hanya sekedar datang lalu berdudukan berkesahan, cuma datang baca yasin. Karena kita disolatkan orang banyak masukan bertakbir, ya caranya ya kita harus tahu dengan orang. Nah itu yang kita perlu belajar. Terkadang kalau ingat seperti itu ya jadi rajin juga. Yang awalnya malas tulak ke sana, malas berpenganu, tulak saruan, tapi ingat seperti itu, undangan-undangan itu jadi rajin kita. Ya kenapa? Karena pahalanya besar. Kemudian yang berikutnya, wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Rabi'an, yang keempat dari masalah jenazah, dufnul mayyit. Dafnul mayyit, menguburkan mayat, wajib dikuburkan bagi setiap orang Islam dan juga kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang berada di bawah kekuasaan umat Islam. Kalau di Indonesia ini Bang,
Ada mengatakan di Indonesia ini bukan kafir tapi non muslim, dia terikat sama-sama dengan kita kenegaraan. Tapi secara akidah kafir ya kafir, lakum dinukum waliyadin kul ya ayyuhal kafirun. Tapi dalam bersosial, dalam bertetangga, dalam bernegara berurusan, mereka itu juga wajib dikuburkan. Wallahu alam lah apakah sama atau kada. Tapi yang jelas kalau kafir zimmi itu juga wajib dikuburkan. Dengan apalagi ciri-cirinya ghairi saktil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, yang bukan keguguran yang tidak tampak pada janin itu mabda'u khalqi adami, gambaran hidupnya anak manusia. Artinya kalau inya keluar ini orang keguguran, wajibkah bayinya dikuburkan? Kalaunya sudah ada bentuk manusia, sudah ada bentuk manusia, betangan dahnya, bekaki, berbentuk sudah walaupun halus, maka wajib dikuburkan. Tapi kalaunya lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, kalau tidak ada tampak gambaran manusia, masih berupa daging aja gumpal-gumpal, maka tetap sunnah tetapi tidak wajib. Makanya hukumnya pang apa hukum mengubur tambuni? Bapak ya sunnah ya. Karena itu bagian dari janin sekalipun bukan janin, namun dibuang bang ke laut, tidak apa-apa juga. Jadi apa-apa juga, cuma ya purun lah pian. Ya kan dikubur gitu. Sunnah. Jadi kalau keguguran lah, keguguran sudah ada bentuk manusianya, wajib dikubur hukumnya. Kalau kada menguburkan berdosa. Orang ketemu bayi di pinggir jalan mati, udah dibuang dengan mama abahnya tidak, mamanya aja yang tahu, abahnya kada tahu kemana. Supan dibuang. Kita orang Islam di kampung kita ketemu bayi seperti itu, baru keluar meninggal, wajib. Kalau hanya membiarkan aja berdosa sekampungan. Ya nauzubillah, keluar pas tengah malam, apa nih final lain di pinggir jalan, sekalinya kurang buang bayi hanyar lahir. Itu sudah wajib dikuburkan. Ya keguguran aja kalau berbentuk wajib dikubur. Cuma kalau kada bentuk manusia sunnah hukumnya. Nah, sepaling sedikitnya menguburkan dalam keadaan wajib apa? Hufratun, galian, tuktamu raihatuhu wa tahrusuhu minas sibai hatta la tanbushahu wa ta'kulahu. Wajib memuolahkan lubang kubur tuh, nah sampai mana wajibnya? Apakah cukup aja ketika awaknya kada kelihatan cukup? Dah, minimal lubangnya itu bisa menutupi bau dari mayit itu. Baunya mayit itu kada keciuman, karena mayit kan kalau kelawasan berbau. Ya, wajib tuh bagaimana kira-kira supaya kada keciuman berapa? Atau menjaga dari binatang buas, karena bisa digali-gali, macam kayak babi itu bisa menggali-gali ya, sampai tidak bisa lagi digali oleh binatang buas, tidak dimakannya. Wala yakfil bina'u ma imkanil hafri, tidak boleh, tidak cukup hanya dengan bangunan kalau memang bisa digali. Ini dalam pandangan kita umat Islam. Kalau orang lain Islam, agamanya lain kayak kita, ya terserahnya, itu adatnya. Tapi bang, kalau keluarga kita berislam sudah, cuma keluarganya belum. Lalu keluarga tradisinya mayat itu ditaruh di atas rumah-rumah, dibikinkan rumah, karena setahun dijenguk, 2 tahun dijenguk, tidak dikubur. Sama ulun pernah masuk ke daerah pedalaman nih, sebelum bandara masuk ke dalam tuh, ketemu tengah hutan, namanya masih bujangan, berjalanan dengan kawanan mencari air terjun, mana-mana kesasat,
Sesatnya itu pas di tengah hutan ada rumah-rumahan dan itu mayat semua. Rumahan betangga. Nah itu kada cukup, sekalipun di dalam bangunan yang aman, dikunci bangunannya, kada mungkin ada binatang masuk, warik masuk, kada mungkin. Cuma tetap ini wajib dikuburkan kalau memang memungkinkan, ya, wajib. Nah sekarang liang lahat. Liang lahat ini ujar ulama kalau mau terang tahajud malam. Nah ini kita berat nih, PR kita nih. Atau mau ongkosi masjid menerangi, mau nukarkan lampunya, nukarkan pocernya. Nah itu penerang dalam kubur. Menggali liang lahat, bagaimana ukurannya? Wa ayyafira ma yasaul mayyita min asfalil janibil qabri min jihatil qiblah. Cara menggali lubang kubur tuh ada beberapa cara, diantaranya namanya liang lahat. Jadi lahat itu apa sih? Lahat itu kalau galian kubur itu betabuk lagi, sudah ditabuk nih, udah digali, baru ada lagi di pinggir kanannya itu bekedalam. Ya, kalau di tengah-tengah cuma kotak gitu aja itu bukan lahat namanya. Yang dinamakan lahat itu kuburannya tuh digali sudah apa sekedar ini bisa berdiri dan bisa berebah. Kalau ukuran yang paling enak itu mayat itu berdirinya kayak apa? Kira-kira kalau berdiri tenggelam dah awak kita tuh nah usah minimal itu tenggelam, mayat itu tenggelam pas di kepala tuh minimal ukuran dalamnya. Kalau lebarnya sebisa ini baring gitu lebarnya. Namanya lahat itu berarti digali kotak, baru betabuk sampingnya. Apa namanya? Bebelok, besekat sedikit, betabuk. Nah itu kalau tanahnya keras, itu lebih utama ketimbang mengolah di lubang di tengah-tengah. Ada juga orang itu labu kira-kira setengah meter baru di tengah-tengahnya diandak, bisa juga, cuma itu tidak lebih afdol ketimbang yang bersamping kalau tanahnya memungkinkan. Betabala kalaunya itu kan kada mungkin, berarti licak. Kalau yang digali di bawah di pojok itu runtuh ini, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tanahnya kayak wadah kita ini kan keras saja ya, nah ditaruh di situ. Nah kita kada bayangkan kita berabah di situ ya, cuma pasti Pak kita datang. Apakah yang dikubur itu hanya jasad dan ruhan? Apakah ruhaninya juga? Kalau ruhaninya di situ juga umat siksa benar. Kalau jasad kan jasad ya sudah. Kayak apa? Kalau kuku pacul, kuku itu udah bahaya lagi. Karena yang bikin sakit itu ketika ada ruh mengalir dalam jasad. Kalau yang sudah meninggal dunia ya udah bangkai, mayit. Tapi permasalahannya ulama itu berdebat. Apakah yang kalau memang orang itu kada baik disiksa, apakah yang merasakan sakitnya itu ruh atau cuma jasadnya aja, atau ruhnya itu plus dengan jasadnya aja? Itu ulama tuh berdebat tuh. Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali mengatakan ruh dengan jasadnya yang kena tuh kalau orang tuh disiksa. Tapi menurut Ibnu Sina ada cuma ruhaninya aja yang sakit. Jasad ya jasad, tanah kembali kepada tanah. Udah aja dia jadi makanan binatang kalau macam. Cuma ruhaninya yang sakit. Ujar Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kan ulama juga, ahli kedokteran plus ulama. Tapi ujar Imam Ghazali dua-duanya. Nah, ditaruhlah, kita kembali taruh di situ. Ada juga dengan cara di tengah lubang, di tengah begaris ke tengah gitu. Nah seperti aliran sungai itu lebih afdol kalau tanahnya itu lembek. Kalau nya digali samping bakal roboh, maka di tengah-tengah itu. Nah kalau sepaling bagusnya kata beliau, diletakkanlah jenazah itu alal ardi inda muakharatil qabri, di ujung kubur. Di mana kubur itu bukan kepalanya, di ujungnya, taruh di situ. Kemudian yuhmalul mayitu minha min kibali rasi, baru mayat itu diangkat.
Yang diangkat duluan itu min kibali ra'sihi, dari jihad kepala. Kepala dulu tak angkat sedikit, dijapai. Baru waktu dalla ilal qabri rijlahu awalan, baru nang kalau masuk dalam kubur kakinya duluan sedikit, nang dipaskan tuh kakinya dulu baru masuk. Walaupun sama-sama kan biasanya, cuma kakinya dulu. Nah arahnya kan diangkat nih, mana bedahulu, apakah kepalanya bedahulu atau kakinya yang duluan diarahkan ke arah kubur. Maka ujar ulama di sini, kalau mengangkatnya kepala duluan, tapi kalau sudah menggeser ketika hendak masuk berputar, kalau nih ayo kemana hadapnya nih, apakah yang bagian kepala duluan maju atau yang memegangi kaki duluan maju? Yang duluan maju bagian kaki yang menuju ke arah lubang. Nah, wa yuda'u birifkin ala jambihil aymani nadban, lalu diletakkan dengan cara pelan-pelan ala jambihil ayman, di atas lambung kanannya tuh sunnah hukumnya, dimerengkan. Tapi menghadap kiblat dengan dada hukumnya wajibnya dadanya. Oh kakinya kada kawa, kakinya kada kawa ada apa-apa, cuma yang wajib tuh dada. Jadi dada itu menghadap ke arah kiblat. Makanya biasanya apa sih fungsinya tanah digumpal-gumpali itu nang kayak bola-bola itu mengganjal supaya orang itu ke arah kiblat. Karena ini kan namanya belahat itu, kalau yang kena diganjal terlantang ke atas, bukan mengarah kiblat lagi, mengarah langit. Karena ini supaya mengarah kiblat, diciumkan ke tanah, diandaki tanah diciumkan, di belakangan juga ditaruh supaya ini tetap posisinya bujur-bujur miring ke arah kiblat. Itu tujuannya. Bacakan zikir, bacakan tasbih ketika mau olah batu-batuannya tuh, bulat-bulatannya tuh. Wa yaqulu alladzi yulhiduhu, dan mengatakanlah orang yang memasukkan ke dalam lahat itu. Jadi ada bacaannya. Ini kita nih, kenapa lagi laki-laki, besar kemungkinan kita bisa masuk. Kakak kah, ading kah, mintuha kah, mama, abah kah, kalau sudah ke dada mungkin deng sanak kah, kemanakan kah, apalagi yang muda-muda kayak ulun masih kemungkinan bisa turun. Nah siapapun yang turun jangan kada ingat bacaan ketika meletakkan mayit. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu aja, pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Ini kayak lana ini. Wajib itu harus dihafali. Ya, minimal keluarga seorang atau kita turun, ada kawan kah, kawan akrab, bisa tuh disuruh kita turun tuh. Ya. Kalau bebinian mayatnya, mahramnya yang jelas, suaminya, anak laki anaknya, ya. Wa yuhallu asabatal kafani allati inda ra'sih, dan dibukalah ikatan kapan yang ada di kepalanya, ya, tali pocongnya, talinya itu dibuka. Wa yakshifu khaddahul aiman, dibukalah pipinya yang sebelah kanan ini dari kain. Wa yada'uhu ala turab, dan diletakkan atas tanah. Jadi pipinya nih, pipi yang kanan ini kan bemereng ke arah kanan yang kini kalau nah. Pokoknya mana kiblat kita bemereng. Misalnya kiblat di hadapan ulun nih, maka nang kini nah. Maka nang pipi ini dibuka, pipi ini sentuhkan kepada tanah. Cuma kan karena mungkin awaknya ganal, jadi pipi tangkat, nah ya dikasih bola-bola nang tunah supaya pipi ini kena tanah di belakang. Itu ganjal-ganjalnya. Iya, biasanya hidung. Kalau di sini khot pipi. Karena begini, kalau hidung kena tanah, pipi belum tentu kena. Tapi kalau pipi kena tanah, hidung pasti kena. Kan gitu. Iya, kalaunya hidung ciumkan ke tanah, iya bujur aja kada salah, bagian dari pipi. Cuma pipi yang disuruh, karena kalau pipi kena
kena tanah, otomatis hidung kena. Tapi kalau hidung apa? Hidung orang mancung benar, nah kena aja, gampang aja. Tapi kalau orang kita, kalau hidung kena mungkin pipi kena juga. Karena kada tapi hidung kada kayak orang Arab panjang-panjang. Buka, kalaunya kada ingat bang membukanya tuh, baru dikubur sudah, bangkit kah? Kada juga. Ya, jadi pocong ada. Tidak ada orang mati itu bangkit lagi, tidak ada. Kamu sudah mati, mati ya sudah. Karena nangke ini, kalau orang itu kada baik dikubur mati bangkit lagi, berarti sama ya, memadahkan malaikat tuh kelepasan. Mungkinkah malaikat kelepasan? Ini kan lagi dieksekusi dengan malaikat, ditangani malaikat, buka keluar nakuti orang, malaikat nih kada teledor, berarti kada mungkin malaikat bisa lepas tawanan, dah mungkin ya. Anu jar, kalau orangnya di surga, rohaninya mendapat riyad min riyadil jannah nih, hufrat min hufaril jannah, apa namanya, riyad min riyadil jannah nih, hembusan surganya dapat. Ya kadang mungkin duanya kelujuran, mbak uyuhnya ada keluyuran baik menikmati di situ. Ya, jadi kadang ada ceritanya orang mati bangkit lagi, yang ada itu mungkin memang bisa jadi tubuhnya, cuma ada rasanya kadang mungkin. Nah kalau yang ada tuh ininya korinnya, nah jin korinnya itu, karena jin korinnya kan menyertai terus dari awal kita ada nih, ini menyertai terus nih. Jadi tahu kelakuan kita, tahu di mana wadah kesukaan kita, gaya-gaya kita, itu diumpatinya jin korin. Kalau jinnya kada baik dan kita kada melawan, kalau yang kita sambatkan semalam kan, kalau kita nih orang baik, jin itu takutan kurusnya, kada berdaya sampai kita mati, rohani masih ada, tetap kada berkutik. Makanya yang bisa diserupakan jadi hantu itu pasti orang yang kayak hantu juga hidupnya, kesana kemari jaga, kada bermati-matian, beuntalan, berkaji-kajian, dah mati. Akhirnya mati jadi hantu. Iya, karena jin korinnya berani. Akhirnya jin korin itu yang menyerupai. Kalau orang alim tidak ada. Kenapa? Jinnya mati, jinnya kada berkutik. Jadi anak menyerupai anak-anak tidak berani. Wa yusawiduhu biwad'i libanatin inihtaja idzal zalik. Kemudian diberi bantal dengan andakan bola-bola tadi, gumpalan tanah, inihtaja ila zalik, jika memang dibutuhkan. Kalau belakang kan dibutuhkan supaya kada terlantang di muka, mungkin bisa juga supaya tercium dengan ininya. Tapi kalau nya bantal bang, kalau nya perlu bikinkan, kalau nya kada apa-apa juga. Wa yaj'aluhu qariban min hayatir raqi li alla yankabba ala wajhi. Kemudian dijadikan dia posisinya ruku, bujur mantap supaya kada terlentang lagi. Kemudian yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udhunihil yumna. Kemudian diazankan, diiqomahkan, di mana? Di dekat telinga kanannya. Jadi sebenarnya baik mana azan di atas dengan di bawah. Baik azan itu di bawah, di dalam lubang gitu nah. Makanya bagus saja nanti yang anaknya yang masuk, anaknya juga yang mengazankan di dalam kubur. Kalau di atas bang bisa juga bang. Ada orang tuh kan kulir berigat-rigat, ya di atas saya. Yang penting masih kedengar kada jauh dengan mayat. Tapi yang terbaik semakin dekat dengan mayat semakin baik. Bahkan ujar beliau di sini apa? Yu'adzinu wa yuqimu, diazankan, diikomatkan biduni raf'i sautin, bukan dengan suara kencang. Kalau azan kan berkurciak, jangan berkurciak, sedang aja. Fi udhunihil yumna, pada telinga kanan mayat. Nah, semakin dekat dengan telinganya semakin afdal. Tapi jangan juga bawa cungkung duduk ini. Ya di bagus saja di pokoknya parak-parak dengan telinga. Namun di atas bang ada apa juga. Summa yasudu
futahal qabri, kemudian ditutuplah dengan ini lubang kubur, ditutuplah lubang kubur. Liyamna ihalata turabi alaihi, supaya tanah itu tidak gugur langsung kepada mayat. Begini. Summa yulakkinahu, kemudian ditalkinkan, talkin. Wa yahsu mandana minal qabri salasa isyatin biyadai, kemudian menaburkanlah orang di dekat kubur itu, yang keluarga yang dekat-dekatnya, dekat dengan kubur, maka dia menaburkan dari kubur itu 3 taburan dengan tangannya. Ambil tanah kan, atau ratakan ya, kita kan makanya gitu kalau itu digunduki, kalau ya ditaburkan ya, kan, atau diberi apakah bunga kah, itu sunnah gitu ya. Bang masuk aja bang. Lalu yundabu ayum kasu jama'atun ba'dad dafni yas'alunahu lahu tasbit wa yastaghfirunahu lahu. Disunnahkan bagi jamaah yang umpat ke kuburan untuk bertahan dulu sebentar setelah dikuburkan, untuk memintakan ketetapan iman buat si mayit. Doakan Allahumma sabbit imanahu, Allahumma ini macam doakan. Wa yastaghfiruna lahu, dan memintakan ampun buat si mayit. Jadi duduk aja dulu, orang talkin itu duduk juga. Pas saya dah habis dikuburkan duduk dulu istumat, diam. Yahrumu dabnus isnain min jinsaini bi qabrin wahidin haitsula mahramiyah. Diharamkan, tidak boleh, haram menguburkan 2 orang yang 2 jenis dengan satu kubur kalau tidak mahram, bukan laki bini, bukan adik kakak, orang lain kubur berdua, tidak boleh, haram. Tapi kalau memang laki bini bang, tidak apa-apa, kuburkan berdua, tidak apa-apa. Karena yang diharamkan itu kalau 2 jenis dalam satu lubang tapi bukan mahram. Berarti amunnya mahram adalah orang hendak berkubur laki bini, meninggalnya sama ya, kuburakan aja. Atau behigaan, kalau behigaan sudah jelas banyak, yang satu lubang laki bini, tidak apa-apa. Aku cinta mati benar jar, kalau lakiku mati aku kubur juga di higanya. Pas bujurnya mati laki, mati juga nya takajud, kuburkan dua boleh. Yang kada boleh 2 orang tapi beda jenis, laki binian dan kada bukan mahram. Apa mana laki-laki bapak kuburkan dulu, atau biasanya kuburkan dengan tanah sedikit kan, bayar satu zero nih, seukuran ini, lagi di atasnya, ada apa? Di sini aja kita jarang, amunnya di Arab kan, di Hadramaut itu satu lubang atau kadang 5, 4 satu lubang itu, kubur dalam-dalam dulu. Masuk itu kan bisa bawa perempuan tangga-tangga masuk, sudah kena tutup, kena meninggal lagi, gali lagi atasnya lagi sampai 3 bisa 3 tingkat kubur itu bisa. Kalau seandainya di sini nangke itu lebih hemat bang, kadang yang sedikit-sedikit nukar tanah kubur, buka sini, buka sini ya. Kalau nangke itu yang penting ading, kakak dan sanak jadikan satu lubang, satu abahnya, datunya paling bawah, abah tuh kainya, abahnya, inya, anaknya. Yukrahul julusu ala qabri muslimin, makruh duduk di atas kuburnya orang Islam, makruh. Duduk di atas nisan orang, nyamannya pang duduk di atas nisan orang. Hukumnya makruh. Kada haram, kada makruh. Makruh juga terjajakinya, meinjakinya. Tahu kubur orang lewat situ berjalan, makruh. Wal ittika'u alai, dan bersandar di kubur orang, makruh hukumnya.
makruh. La yukrahul masyu fil maqbarah bin na'li ghairil mutanajjis. Tapi tidak makruh berjalan di atas kuburan dengan sandal kalau tidak ada najisnya. Maksudnya kayak kuburan biasa. Artinya kita ke kuburan pakai sandal. Kalau ada yang melepas sandal ya ada apa-apa. Kada masalah juga di kapuri kubur itu diputihi, dicat wabina unahwi kubatin lihajatin, dan ada bangunan seumpama kubah untuk hajat, ada keperluan orang berziarah ke situ. Kalau nyakar ada kubahnya ngalih susah menandui, ndak apa. Apalagi di Indonesia misalnya atau di tempat-tempat lain bukan kuburan umum juga, maksudnya bukan wakaf. Kita ini kan memang kuburan muslimin, cuma kan kita beli. Tiap bulan ada berapa juta beli punya kita sendiri, bebas lah. Yang kada boleh itu kayak di Arab, iya di Arab kada boleh karena di Arab itu wakaf punya pemerintah, jadi bukan hak pribadi. Jadi kan ketika sudah setahun 2 tahun dibongkar lagi, kalau udah jadi tulang-tulang pindahkan, tumpuk kubur gitu satu ya gitu. Makanya orang-orang alim muda kita berkubahnya kada apa juga sebenarnya. Walaupun pendapat yang kuat di sini mengatakan kalau tidak ada hajat maka hukumnya makruh. Siapa tuh berkubah? Orang alim lain, ulama lain, orang soleh kada juga. Kada apa aja, bermegah-megah aja kada makruh. Makanya kalau yang apik memang lah kalau kita lihat ya kayak macam di Pemangkih itu nah. Di Pemangkih itu kubur pengasuh pondokin sama, kada ada kubah-kubah, kada benisan-nisan nggak ada juga, kayak tanah tajak dengan ulin, ya sudah batu sedikit aja. Semua orang-orang alim guru-guru pondoknya kayak itu semua, ada yang mau kubah-kubah, benisan pun kada. Nah orang apik, nah maksudnya pikih ini kan luas. Nah babuhan di sana, guru-guru di sana mengambil pendapat yang kuat, yang mengambil pendapat yang ba'apik, apa ba'apik itu? Berhati-hati. Ya. Makanya dikatakan di sini, kada apa-apa dikapur, diputihi, dicat, diolahkan nisannya atau diolahkan kubahnya untuk hajat, seperti misalnya takut oleh pencuri, binatang buas, atau untuk menulisi likobri solihin, kuburnya orang soleh. Menandai aja nih orang soleh nih, orang alim, jadi dikubahi supaya enak mencari yang mana aja kiai ini, yang mana habib ini, yang mana syekh ini, yang mana imam ini, jadi nyaman. Orang kada perlu bertakun lagi, anak ziarah langsung. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat, fayukrahu, dimakruhkan. Ya. Sekalipun kalau beda pendapat ya pikir luas, cuman yang di kitab ini yang kita baca makruh. Makanya yang memakai pendapat ini dalam kitab ini yang persis ya kayak bukan Pemangkih tadi. Tidak ada yang benisan-nisan, tidak ada. 1-2 yang benisan di Pemangkih itu. Ya. Kayak di Mekah, di Madinah kita melihat tuh tidak ada. Ya. Cuma kada masalah sebenarnya. Ini fikih itu luas. Ulun gin baik bisi kitabnya dalil-dalil yang membolehkan berkubah, berturabah, berpendopo, ada apa banyak aja. Artinya apa anang adat digawi oleh ulama-ulama kita di sini selama tidak bertentangan dengan dalil yang soreh yang ini, maka kalau ulama itu berdiam aja arti ada dalilnya tuh berarti. Ya, ulama kita kan ada tentang protes ulama-ulama kita. Nah kita kalau meninggal dunia diulahkan nisan, dadalo, ya dia boleh aja, memang boleh sebenarnya. Cuma tinggal ada mengatakan makruh atau boleh itu aja lagi. Kalau haram kada. Nah kecuali tanah wakaf tadi permanen, orang kan nak berkubur lagi di situ, jadi permanen di situ. Nah itu yang kada boleh. Kalau kita kan nukar. Nah, ini ada juga orang tuh yang terlalu keras. Tidak boleh diberi nisan ini haram ya. Ada boleh digunduk-gundukan, nah, pokoknya kasih batu aja. Iya itu kan tanah wakaf. Ini tanah kita seorang, hak milik gitu. Nah, ala kulli hal. Ada kitab namanya Kasyfus Sutur, nah, itu bagus, khusus membahas masalah kubur-kubur aja.
intinya beda pendapat tapi boleh. Sekalipun pendapat kalau ada hajat mengatakan makruh. Disunnahkan kubur itu wat ujaridatin khadra, ditaburi pelepah kurma yang hijau, atau kalau ada pelepah kurma kelapa. Kalau tidak ada kelapa, makanya kelapa apa yang bagus tuh daunnya, karenanya mirip dengan pelepah kurma tuh ada memiripannya. Dianyam biasanya kalau, tapi pang uyuh bener pang mah anyam itu bebinian, tapi namanya binian hakun dah bapak. Kalau yang perempuannya mau aja mau lah, kan ada loh nggak janur kuning tuh, nah dianyam dengan perempuan dengan ibu-ibu, ada apa juga yang sidin hadak. Tapi kalau nyakra pang tebas anu tuh kelapa tuh masih hijau masih anu, tak taruh di atas kubur. Jadi kalau memang kita ini kan ada estetikanya, ada keindahannya, ada seninya juga. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu elok, menyukai keindahan. Beri bunga, beri harum-haruman, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena mengikut lil ittiba. Karena Nabi Muhammad itu ketika ada kubur, lalu Nabi singgah. Kata Nabi, anu nih orang dalam kuburnya disiksa. Disiksanya bukan hal-hal yang ganal, hal sepele jajar. Anu beistinja kada beres, bekamih do kada bebasuh, terkadang bekamih mencrat-mencrat, latik-letik kemana-mana. Nah ada perhatian, karena masuk WC bercelumutan sana sini kada dibersihin orang nang bersihi. Nah masalah begitu. Atau kena inya ketika behera balu nempel ke awaknya lagi, ke badannya, mencrat percikan-percikan itu nah. Atau tidak ini tidak bersih, tidak ini. Nah itu yang menyebabkan orang ini disiksa, termasuk tuh nama kami kencing ndak cuci itu sama tuh. Gara-gara ini orang ini disiksa jar Nabi, diambilkan Nabi pelepah kurma ditaruh di situ. Ujar Nabi itu, ini orang ini diringankan bebanku azabnya. Kenapa? Selama pelepah kurma ini masih basah. Makanya bagus juga kalau ziarah tuh bawa bunga itu bukan hal yang mengada-ngada, bukan tradisi. Itu memang ada dasarnya. Karena kalau pawida yang segar-segar itu masih ditaruh di atas, selama inya hidup makanya bertasbih. Kan gitu. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cuma tasbihnya kita tidak tahu. Binatang itu bertasbih juga, tumbuhan bertasbih juga. Tasbihnya itu yang menyebabkan si mayit ini diringankan azabnya. Makanya disunnahkan disannu wat ujaridatin khadra'a al qabril ittiba. Disunnahkan menaruh pelepah kurma atau dedaunan di atas kubur untuk mengikut. Tusannu ziyaratul kuburi lidzakari mutlaqan. Disunnahkan berziarah kubur bagi laki-laki secara mutlak, sunnah hukumnya. Terlebih lagi kubur itu kubur aulia, kubur ulama, kubur para wali, nah itu lebih disunnahkan lagi. Yang jelas dulu kubur mama abah, jangan sampai ke Jawa sana ziarah Wali Songo, bagus banyak fadilahnya, tapi maksudnya jangan juga nang jauh-jauh diziarahi tapi kubur kuitan dilewati ya. Artinya sebelum tulak jauh-jauh berziarah, ziarahi dulu ya orang yang banyak jasa dengan kita, masuk. Wa amal mar'atu, kalau bebinian disunnahkan laha baginya untuk ziarati Nabi, untuk berziarah kubur Nabi Pak. Aw solihin, atau orang soleh, wa kadza qarib, demikian juga kerabat kekeluargaan. Wali ghairi dzalika fa makruhatun ziyaratuha. Tapi kalau ada hubungan keluarga, orang soleh bukan umpat mangku kubur, hukumnya bebinian tuh makruh berziarah. Tapi kalau kubur ambiya, kubur aulia, kubur orang alim, orang soleh, kubur keluarga, disunnahkan juga bebinian itu.
kalau utamalah kalau kubur Nabi ini kan di sini kita ada Nabi, kita kan tahu. Nah, kalau ada Nabi aneh juga kan, Nabi siapa di sini ya? Kayaknya Nabi, ada Nabi di sini. Nah, mungkin ada, cuma kada ketahuan. Karena Nabi ini kan jumlahnya 124.000. Cuma yang wajib diimani kita tahu, yang wajib kita tahu dan kita imani 25. 124.000 itu ada kemungkinan ada orang Indonesia, ada orang Kalimantan, ada orang Banjar, orang Jawa, enggak menutup kemungkinan, tapi kita kada tahu. Yang kita jelaskan orang-orang soleh, nah itu bagus. Ditanyalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attos, apa fungsinya kita ziarah kubur aulia orang soleh? Lah ke Banjar, datu-datu ini didatangi, lah ke Wali Songo, lah ke mana-mana berangkat nih kubur-kubur aulia. Ujar Sidin, sepaling minimal dosanya diampuni, itu paling minim, paling kecil hadiah oleh-olehnya Allah berikan apa? Dosanya diampuni. Yang paling tinggi lagi, dia akan diberikan kedudukan sama dengan yang diziarahi, diangkatlah derajatnya, dikumpulkan dengan orang yang diziarahi. Karena ujar Nabi kan almar'u ma'aman ahab, orang itu beserta dia cintai, dia cinta dengan abah guru, berangkatnya ziarah. Maka paling minimal ziarah kubur aulia itu diampuni dosa kita, karena kita kada mungkin juga kada bebacaan. Minimal kalau orang kada percaya, minimal pembacaannya dapat pahala dulu ya. Kalau paling tingginya kata beliau, gurunya Imam Ali Habsyi, kata Sidin, paling maksimalnya orang itu diberi kedudukan yang sama, diumpatkan juga gitu nah, diberikan kedudukan yang sama. Tapi lagi berziarah kepada ulama yang hidup itu lebih utama ketimbang ziarah kepada yang sudah wafat. Nah itu lagi, ulama yang masih hidup diziarahi itu lebih utama ketimbang yang sudah wafat. Makanya tradisi ulama-ulama kita kalaunya habis hari raya, habis lebaran ketupat, udah berziarahan, datang ke guru sana, datang ke guru sini, itu kan tradisi ya. Karena memang berziarah ke orang soleh itu yang hidup lebih utama ketimbang yang mati sudah. Kenapa? Karena kata Sidin, kalau kita berziarah kepada yang hidup, kita bisa minta doanya langsung tuh, bisa melihat orangnya, bisa duduk dengan Sidin langsung, mendapat berkah melihat wajahnya, itu banyak kelebihannya. Lalu ujar ulama lagi, ziarah ke tempat rumah yang dia ibadahi itu lebih afdal ketimbang ke kuburnya. Itu lagi tuh, Sidin berkubur di situ, cuma berziarah ke kamar Sidin, yang mana Sidin beribadah di situ, mana tempat sujud Sidin di situ juga, itu juga lebih utama juga, bagus juga. Gitu nah. Yuhramu naqlul mayyit li ghairil baladil ladzi mata fihi illa idza kana bi qurbi Makkah. Haram hukumnya memindahkan mayat kepada tempat yang tidak mati dia di situ. Matinya di Lok Bahu, sudah dikuburkan, kami pindah aja, pindah kampung kemana, Surabaya, tapi kami hendak bawa juga bapak kami dikuburninya, digali lagi, hukumnya haram. Kerajinan dia bang ya. Di sini meninggal abahnya Lok Bahu, anak-anaknya hijrah semuanya ke mana, ke Banjar, ke Kalangka, kemana-mana pindah, dibawa juga abahnya sudah meninggal, dibawa juga kuburnya ke sana. Ada boleh, hukumnya ada boleh, kecuali ada pengecualian, kecuali dekat dengan Mekah, tanah haram. Artinya di sininya dikuburkan,
di RT sebelah tuh misalnya tanah haram sudah, maka kalau hendak di kesana ada bapak. Kalau masih aman, kalau digali itu kira-kira kada menimbulkan fitnah, orang kada geger, mayatnya masih utuh aja, masih 3 hari hanya pindahkan aja. Kenapa? Karena ada keutamaan. Orang nang mau kubur di tanah suci, nang Mekah, Madinah, tanah haram nih, khususnya sekelilingan itu, inya terjaga daripada fitnah dajjal di akhir zaman, amannya. Atau Madinah atau Baitul Maqdis atau selainnya daripada kubur orang-orang soleh, maka tidak haram, ya. Di sana tuh kuburan aulia, ada wali ini seorang untuk kumpulan di sini, nang pemabuknya di sini, nang mau obatnya di sini, nang bejinahnya di sini, itu kumpulan bertaan di sini. Maka aku udah hakun di sini, aku pindah ke sana, saya pindah. Ya, makanya orang-orang Bahari mau olah kubur tuh dekat masjid. Itu sebenarnya ada ambilannya, ada dasar pemikiran ulama. Ya, karena berdekat dengan orang soleh itu dianjurkan. Karena di masjidnya pasti dah dengar bacaan orang azan, orang sembahyang, baca Quran, bagus nih. Makanya kubur lah orang dekat masjid, biasanya gitu. Lagian juga kalau ke masjid, ingat mati ke masjid hari raya singgah ziarah satu paket, nah itu bagus itu. Bukan berarti kada bolehnya, sebagian orang kada boleh kalau di depan masjid ada kuburan. Kita kan kada sholat di atas kubur, itu kan di luar masjid. Nah, ya. Makanya tradisi orang-orang dulu pasti kuburan dekat dengan masjid. Orang itu mengamalkan. Nah, ilmu-ilmu nang macam ini sebenarnya yang langka sudah. Yang pembelajaran baca kitab, nang bujur-bujur sampai ke detail-detailnya itu. Karena kalau kita hadir, bagus banget adanya tradisi tablik akbar, karena ceramah sana, ceramah di sana. Cuma kalau ilmu nang detail-detail itu kada tapi tersampaikan. Nah itu. Sampai hal-hal seperti ini dibahas kan dalam kitab. Artinya berkubur itu pun kalau bisa berparak dengan orang soleh. Makanya pasti juga setiap ada kubur orang soleh, banyaklah kubur di samping-sampingnya. Atau pelampayan, abah guru di belakang-belakang kubur semua. Karena kada nyaman juga, jar ada tuh baca kisah itu. Orang tuh minta pindah, kenapa? Kada nyaman. Bertetanggaan dengan dipukuli malaikat kuciak di sampingnya. Waduh, dipukuli malaikat. Nah, akhirnya minta pindah ya. Ada juga justru yang aneh untuk baca kisah itu, orang soleh, wali, tapi minta wasiat kuburkan aku di kuburan yang orang-orang kada baik. Apa mak? Orang kita kan pesunahnya kubur tempat-tempat orang baik berparak dengan orang-orang soleh. Ini ndak, ini minta ini kubur nang tempat-tempat nang aneh-aneh nih. Oh, rupanya sidin hendak mendinginkan nang panas di situ. Itu lain levelnya. Kalau kita umpat di situ, kita yang kepanasan. Ya. Nah, kalaunya mayat tuh sudah dikubur, lupanya belum lagi dimandikan, ndak ingat, dikira sudah ranking lalinya. Maka dibongkar lagi, wajib dibongkar lagi. Atau salah kiblatnya ke sana, ini mengarah ke sana, sudah dikubur 2 hari dah. Selama mungkin kan ini mayat kada rusak, kada bongkar lagi, wajib hukumnya. Bahkan ujar kitab di sini, selama kada berubah, lama itu kada berubah. Maksudnya kalau sudah sebulan buruk kan sudah. Ya. Kemudian kada arah kiblat, maka wajib inya tuh dibongkar kuburnya, diarahkan ke arah kiblat. Kalaunya kira-kira mayat tuh masih bagus saja. Kalau sudah ada 20-an tahun, enggak lagi sudah. Atau ada harta yang jatuh di situ. Tukang gali ini rupanya bekalung emas. Lakian banyak juga bang melanggar. Abahnya meninggal, anak bekalung emas.
rupanya kalau emas ini gugur di situ. Maka bolehkah digali? Boleh, digali lagi. Boleh. Karena ada harta yang terpendam di situ. Sekalipun harganya kada mahal, kalau yang memiliki, aku mau jam kudu jam pemberian lakiku bahari jar. Jam banyak kenangannya mahal, kada apa paling 1 juta jar. Cuma kenangannya mahal. Aku nyata dah tergugur di situ. Cuma aku supon dari pepadah. Cuma sampai di rumah aku kepikiran terus bongkar kuburnya lagi. Ya. Bongkar lagi. Atau si mayit itu tetelan barang, tetelan emas, bongkar karena milik orang, hak orang, orang itu bahayanya membawa mati hak orang itu. Dulu kan ada ceritanya tuh dalam kitab sudah dijelaskan. Nang dua Mbak Ading nih, si bebinian. Tapi kan sama aja, ini kan memang kisahnya bahwa kebujuran bebinian dikubur. Rupanya yang tukang gali ini barangnya tuh terbuat dalam kubur. Sudah di rumah baru sadar. Mungkin apanya kah? Mungkin surat tanah kah? Soal apakah? Ya SIM-nya kah? Lalu ketika di rumah abut mencari barang, baru ingat rupanya terkubur juga dengan ading atau kakak dikubur tadi. Lalu berbulik lagi menggali kubur itu, digali karena boleh kan, boleh digali. Rupanya api itu menyambur dari lubang kubur itu, berapi. Lalu bulik ke rumah, nangis ya, datangi mamanya masih hidup. Mak aja kenapa ading nih apa? Anu berapi kuburnya, nangis saya. Nangis juga mamanya. Apa amalannya? Ujar mamanya, inya tuh sembahyang aja pang, cuma inya tuh ketujuh melambat-lambatkan. Tujuh kena ujung-ujungnya ada sembahyang. Nah asar kena pas sudah hendak habis waktu asar, pas anak lagi ini akhirnya kada sembahyang tekodo ya. Nah itu tabiat. Kenapa suka mau ulur-ulur waktu sampai terkeluar tuh itu jadi udah siksa, jadi api dalam kubur itu. Bukan meninggalkan sholat, tetap sholat, cuma orang nih lambat sampai kena subuh kena ujung-ujungnya jam 7 hanya bersubuh, kada bangun sama sekali. Lain orang tuh teguringan lah. Kalau ini bangun aja, sadar aja, cuma koler. Nah ini bahayanya. Kalau orang guring itu kan pena diangkat, orang ini teguringan itu kan gak ada hukum. Tapi apabila inya bangun masih ada waktu, wajibnya. Atau ketika inya bangun lepas waktunya subuh jam 9 anyar bangun, tetap inya wajib dikodok sampai mati inya, sampai tuhanya, sampai terkeisuk kada sembahyang tetap ditagih terus. Namanya dikodok. Itu kan sudah kita bahas nih masalah kodok orang ini di kisahnya itu, harta itu terjatuh boleh digali. Pas hendak menggali jadi menyala apinya. Apa amalannya? Tabiatnya ketujuh melambat-lambatkan sembahyang. Itu aja karena kita membahas masalah takziah. Habis takziah ini habis sudah bab jenazah, masuk bab zakat. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat nih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan lah. Mudah-mudahan kalau yang kada paham ya berkahnya barang dapat terbuka futuh, terbuka. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah, barokat kita mau belajar. Dan mudah-mudahan kalau kita kada sempat jadi orang alim, mudah-mudahan anak kita jadi orang alim, orang soleh berataan. Ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafus salih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din arina ta'bir wa ja'alna min ahli ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika shalihin ya fatah ya alim iftah alaina futuh wal munuha wa rusukh bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin la mastur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada bacaannya, ingati tadi, bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan ma'anak mayat tuh. Dan minggu depan kita libur insyaallah tuh. Minggu depan libur, minggu depannya kita bermaulid. Jadi karena pian tetangga pian, neng sanak pian, ipar pian, siapapun gak kawanan pian bawa ya. Kata tadi, jadi minggu depan libur karena ada Habib Syekh, jadi babuhan keluarga, dapur anak nontonan, anak umpat salawatan. Dan kebetulan juga ulun minggu depan itu ada ceramah di Muara Badak siang, mungkin uyuh datang tuh maghrib mungkin atau malam datangnya. Jadi pas saja tuh libur, minggu depan libur, minggu depannya kita bermaulid. Kita mau undang guru siapa karena insyaallah guru Aspian kah kita undang karena kalau ada Habib Ganal, memang ada kesempatan bisa juga. Pokoknya siapapun karena ada penceramahnya, bukan ulun yang jelas. Ya. Taqabbalallahu minkum.